Good morning. Today we are going to discuss about stock turnover or inventory turnover. Stock turnover indicates the rate of speed at which materials are consumed. The objective of ascertaining stock turnover ratio is to ensure the availability of all types of materials required and to avoid over or under investment in materials. It is a method of exercising control over materials. It is the ratio which the value of material consumed during a period bears to the average stock held during the period. Stock turnover ratio is equal to value of materials consumed divided by average value of materials kept during the period. Value of materials consumed may be determined as opening stock of materials plus materials purchased during period minus closing stock of materials. Average stock is equal to opening stock plus closing stock divided by 2. Stock turnover ratio is equal to 365 divided by material turnover ratio. സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എത്രമാത്രം പെട്ടെന്ന് കൺസ്യൂം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അത് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ ഓർ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുക. അത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും അവൈലബിലിറ്റി ഉറപ്പാക്കാനും മെറ്റീരിയൽസിലുള്ള ഓവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അണ്ടർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഒഴിവാക്കാനും ഇത് സഹായകമാകും. ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നൽകിയിരിക്കുക. തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 2 മെറ്റീരിയലാണ് തന്നിരിക്കുക, മെറ്റീരിയൽ എ, മെറ്റീരിയൽ ബി. ഓരോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, പർച്ചേസസ് മുതലായവ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും ഏതാണ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക. സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഈസ് ഇക്വൽ ടു മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നുള്ളതാണ്. മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ലെസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മെറ്റീരിയൽ എയുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 15,000, പർച്ചേസസ് 2,28,000 അത് ആഡ് ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 28,000 ലെസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് 2,15,000. അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ബിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫിഗേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തത് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ഇൻവെൻട്രി അഥവാ ആവറേജ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. മെറ്റീരിയൽ എയുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 15,000 പ്ലസ് അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 28,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 21,500 ആണ് വരിക. അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ബിയുടെ ആവറേജ് ഇൻവെൻട്രിയും കാണുക. തുടർന്ന് അത് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എയുടെ മെറ്റീരിയൽ ഓർ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ 2,15,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 21,500 10 ടൈംസ്. മെറ്റീരിയൽ ബിയുടേത് 1,13,750 divided by 22,750 is equal to 5 times. In stock turnover ratio in days, 365 divided by material turnover ratio. That is in case of material A 36.5 days. In case of material B, 73 days. Conclusion: turnover ratio of material A is 10 times and that of material B is only 5 times. It means that the rate of consumption of material is double that of B.
The stock turnover ratio in days also indicate that material A is consumed at double the rate faster than that of material B. Next, we are going to discuss some selective inventory control. First one is ABC analysis. ABC analysis is otherwise known as always better control method. It is a system of inventory control which is based on selective inventory management. Here, stores are divided into three categories according to their importance, namely A, B, and C. A category of items consists only a small percentage, but they require a heavy investment of inventory value. B category items are relatively less important. Their investment and percentage of items are more or less equal. C category items do not require heavy investment, but they are nearly 70% of the total items handled in stores. More control is exercised on Group A materials, routine control over B materials, and least control over Group C materials. ഓൾവേസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്റ്റോഴ്സിനെ 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എ കാറ്റഗറി, ബി കാറ്റഗറി ആൻഡ് സി കാറ്റഗറി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. എ കാറ്റഗറിയിൽ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് കുറവായിരിക്കും, എന്നാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും, അഥവാ കോസ്റ്റ്ലി ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും. ബി കാറ്റഗറിയിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലും ഏകദേശം തുല്യമായിരിക്കും. എന്നാൽ സി കാറ്റഗറിയിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൂടുതലും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറവുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയലിന് കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ആവശ്യമാണ്. ബി കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതിന് റൊട്ടീൻ കൺട്രോൾ ആവശ്യമാണ്. സി കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയലിന് വളരെ കുറച്ച് കൺട്രോൾ മതിയാവും. ഈ രീതിയിൽ ഇൻവെൻട്രിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന, അതിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ അഥവാ കോസ്റ്റിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെറ്റീരിയലിനെ 3 കാറ്റഗറിയായി തിരിച്ച് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ABC അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക. ABC അനാലിസിസിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് കോളം കാറ്റഗറി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, സെക്കൻഡ് കോളം പെർസെൻറ്റേജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, തേർഡ് കോളം പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓർ കോസ്റ്റ്. കാറ്റഗറി എ 10% ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ 70%. ബി കാറ്റഗറി 20% ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, 20% value of material. C category 70% quantity of material, 10% value of material. Advantages of ABC analysis are: provides better means of material control,
more attention on costly items, less attention to less costly items, reduction in investment, low carrying cost, and strict control. Next one is VED analysis. The three letters VED represent vital, essential, and desirable. This is used primarily for control of spare parts. This division is based on its criticality to production. Vital spares are those spares whose absence, even for a short time, will stop the production. Essential spares are those whose absence will lead to increased cost of production. The spares whose absence of which will not stop production are desirable products. ഇത് പ്രധാനമായും സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെ കൺട്രോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. സ്പെയർ പാർട്സിനെ 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നു: വൈറ്റൽ, എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഡിസൈറബിൾ. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെ ലഭ്യത ഇല്ല എങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിന്നു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്പെയർ പാർട്സാണ് വൈറ്റൽ എന്ന് പറയുക. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും ഉറപ്പുവരുത്തിയിരിക്കണം. എന്നാൽ എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസെൻഷ്യലായിട്ടുള്ള സ്പെയർ പാർട്സ് ഇല്ല എങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ തടസ്സപ്പെടാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാം. എന്നാൽ ആ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അത് ലഭ്യമാക്കുകയും വേണം. അടുത്തത് ഡിസൈറബിൾ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള സ്പെയർ പാർട്സ് ഇല്ല എങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ തടസ്സപ്പെടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പെയർ പാർട്സ് ഇല്ല എങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ തടസ്സപ്പെടണമെന്നില്ല. ആ ദിവസങ്ങൾക്കകം ആ സ്പെയർ പാർട്സും റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. Need or advantages of VED analysis are ensuring availability, avoiding stoppage of work, avoiding locking up of capital, avoiding loss due to obsolescence, and continuous flow of work. Next one is FSN analysis. Fast moving, slow moving, and non-moving analysis is a method of categorizing materials in the store on the basis of their speed of movement from the store. Under the system, the inventories are classified into fast moving, slow moving, and non-moving items. Fast moving items, these are the materials which are very rapidly consumed and their turnover ratios is very high, so that the stocks are to be replenished very frequently. Slow moving items, there are materials which are not frequently required for consumption and their stocks are not be replenished so frequently. Non-moving items, non-moving or dormant stocks are the items of stock which are not moving currently, but its movement is expected in future. Next one is just-in-time inventory system. Just-in-time
is a modern technique of inventory control that aims at minimizing the stock of raw materials, work in progress, and finished products. JIT often refers to just-in-time purchasing, just-in-time production, and just-in-time delivery of goods. അതായത് ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ മാത്രം നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക, പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് മാത്രം ആർട്ടിക്കിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, ദെൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് മാത്രം ഡെലിവറി നടത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയർ ഹൗസിങ് ചാർജ് നമുക്ക് വളരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു മോഡേൺ ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയുക.